अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश भट्ट। तुसी वेख रहे साडा YouTube चैनल बिलाल मोटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं तुहाडे वास्ते लैके आ गया पाकिस्तान दा बहुत मशहूर मारूफ रक्षा रोड प्रेस कंपनी दा जेहड़ा जैक वाला लोडर है। हाइड्रोलिक भी गिणदे ने ते जैक वाला लोडर भी गिणदे ने। इहदा मुकम्मल रिव्यू असीं तुहाडे वास्ते लैके हाज़र हो गए हैं ते तुसी इस वीडियो नूं कताइयों भी स्किप नहीं करना ताकि तुसी किसी भी चीज़ ना मिस ना कर सको। इसकी मुकम्मल डिटेल तुहानूं चेक कराने आ कि कंपनी ने इस दे विच की चीज़ां लाईयां ने ते ये कितना वजन उठा सकदा ते किस तरह इस जैक दा जेहड़ा वो तुसी यूज कर सकते हो। जैक दे नाल इस दे विच जितना भी लोड होया वो तुसी किस तरह उतार सकते हो या किस तरह इस दे विच कितना वजन तुसी लैके जा सकते हो। ते पहले इस तो गल कीती जाए रोड प्रेस दे कंपनी दा ये लोडर है जिस दे फ्रंट तो शुरू किया जाए तो इस दे विच फ्रंट ते जनाब बहुत खूबसूरत इंपोर्टेड हेडलाइट लगाई गई है जिसकी रात के अंधेरे में बहुत तेज रोशनी होंगी है क्योंकि ये जो रोड प्रेस का लोडर है ये मुकम्मल बाहरों इंपोर्ट होंदा है। इस वजह तो इस दे विच किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आउंदा, कोई इस दे विच रौला रपाला नहीं आउंदा ते कोई ये गड्डी तुहाडा ज्यादा कम नहीं कड्डदी है। ये ज्यादातर साडे कोल जेहड़ा मजदूर तबका जेहड़ा रेत दा काम करदे ने या बजरी दा काम करदे ने वो साडे कोल लैके जांदे ने ते वो बहुत ही ये सुरक्षित मुतमईन ने इस जेहड़ी लोडिंग है इसकी कैपेसिटी है वो इस दे विच जिल्ले लैके जांदे ने ते वो बहुत ही कंफर्ट फील करदे ने कि उन्हां नूं कोई इस किस्म दा रौला रपाला नहीं होंदा। इस दे फ्रंट तो शुरू किया जाए कि इस दे फ्रंट ते जेहड़ा टायर लगे है सर्विस का 5x12 का टायर लगा सर्विस का बहुत खूबसूरत टायर कंपनी ने यूज की है। फ्रंट शॉक की गल की जाए 200 सीसी वाले हैवी ड्यूटी शॉक इस दे विच इंपोर्टेड यूज किए गए ने। अरेंस दे विच 2 लगे ने। इस उत्ते गल की जाए लाइट बहुत खूबसूरत है, मीटर बहुत खूबसूरत लगाया गया, उत्ते शील्ड लगाई है ताकि एरोडायनामिक जेहड़ी तुहाडी वो इस दे विच यूज होवे ते खूबसूरती भी इसने बता देंदी। वैसे मीटर जेहड़ा उंज नजर आउंदा वो बहुत बदा लगता खूबसूरत नहीं लगता लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा जो उत्ते शील्ड लगाई है तो बहुत खूबसूरत नजर आता है। इस अगे गल की जाए फ्रेम की, फ्रेम जनाब तुहानू बहुत मजबूत फ्रेम लगाया कंपनी ने। नाल ही रेडिएटर जो कार में रेडिएटर ला के आता कंपनी ने वो रेडिएटर इस्तेमाल किया ताकि इंजन किसी भी किस्म की हीट ना करे और अपना जो लोड इस उत्ते पाया उन आसानी लैके जा सके। हैंडल लॉक का इस जनाब लगे हैंडल लॉक भी तुम कर सकते हो, कहीं अगे जाना हो तो हैंडल लॉक भी तुम कर सकते हो। इस तो अगे टैंकी की गल की जाए टैंकी इस बहुत खूबसूरत है, हैवी ड्यूटी जो लगाई गई है। इस पेट्रोल की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा 3 लीटर तो उत्ते इस पेट्रोल ऐड हो जाता है। इस तो अगे गल की जाए इंजन की, इंजन रोड पर जोंगशोंग का इंजन आती है बाहर तो इंपोर्ट होकर इंजन आता है। बहुत खूबसूरत हैवी ड्यूटी इंजन इस लगे है। बाकी इस ब्रेक प्रेशर ब्रेक लगी गई है। इस 4 पावर गेयर लगे ने जेडे हाईलो के गेयर तुम इस्तेमाल कर सकते हो। किक का इस्तेमाल करना हो तो तुम इस चीज ने ऊपर उठा के किक का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस कार वाली बड़ी बैटरी लगी है जिन सेल्फ का कोई इशू नहीं, कोई किस्म का रौला रपाला नहीं। इस तो अगे गल की जाए इस अपना लेफ्ट साइड इस साइड तो तुम आओ तो चेक कराइए तुहानू इस गेयर लगे रिवर्स करने वास्ते तो फॉरवर्ड करने वास्ते गेयर इस उत्ते लगे है। बाकी थले गेयर लगे ने, इस 5 गेयर इंजन है। इस तो अलावा यह जोड़ा लगे है लीवर ये जो जैक अप डाउन करने वास्ते यूज करते हैं वो तो अगे वीडियो में असीं विखाने। हैंड ब्रेक नाल लगी तुम हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी टूल बक्स लगे है। बाकी जो कंपनी के टूल बक्स होंगे ने वो तुम ताला लगा सकते हो बारों बार, लेकिन इस अपने जरा ना तुम ला के भेज दो तुम इस चाबी नाल ही ओपन होता जी इसकी चाबी इस जरा अपना यूज होती है मीटर वो चाबी इतने भी यूज होती है। इस तो अलावा तुम मीटर की गल कराई जाए मीटर चेक कराया जाए तो मीटर बहुत खूबसूरत है रोड प्रेस का लगा के भेजते हैं। एक साइड उत्ते स्पीडो मीटर लगी है, न्यूट्रल का जनाब मौजूद है। 32 जगह फर्स्ट गेयर यूज करो तो एक लगी जाएगा, सैकेंड थर्ड वो लगेगा। RPM लगी है इस फ्यूल कितना इस्तेमाल करते हो फ्यूल वाली गेज लगी है। लेफ्ट साइड राइट साइड इंडिकेटर लगे ने थोड़े बहुत खूबसूरत मीटर जिदा से मीटर लगे है। इस अलावा असैम्बली की गल की जाए इंजन स्टॉप और ऑन का बटन लगे है, सेल्फ का बटन लगे है तो लाइट का जो इस बटन लगे फ्रंट वाली ब्रेक इस मौजूद है। इस तो अलावा लेफ्ट साइड की गल की जाए तो चौक स्टार्ट करने वास्ते चौक का ऑप्शन दी है, हाईलो लाइट वास्ते बटन दी है, इशारियां वास्ते बटन दी है, हरन का बटन इस दिते है। ये असी फ्रंट है। तो बाकी इसकी बैक की गल की जाए तो जैक तो चौक के विखाने कि इसका जैक किस तरह तुम उठा सकते हो तो वीडियो के
हाँ जी, इस तो अगे चलने ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਰਿਕਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੇਅਰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਇਲੋ ਦਾ ਗੇਅਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੈਕ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਕ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੀੜ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਜੈਕ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਵਰਡ ਗੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਫਟ ਫਿਰ ਫੇਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਕ ਚਿਵੇਗਾ। ਫਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਰੋਡ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਰੇਮ ਬਣਾਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਕ ਦੇ ਲੋਡ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰੇਮ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੋੜ ਡਬਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਫਟ ਜਿਤਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਾਫਟ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਉਤਨਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਡ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜੈਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜੈਕ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਕ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਮਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 7 ਪੱਟੇ ਕਮਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਣੀ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਪਲਾਈ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਮਣ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਮਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਇਸ ਦੀ 7 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਜੈਕ ਵਾਲਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਉਂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 200cc ਸਾਦਾ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੈਕ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਗਰੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਜੈਕ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ 12 ਪਲਾਈ ਦਾ 5-12 ਪਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੈਪਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਟਾਇਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੈਕ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 80 ਮਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਔਰ ਕਮਾਣੀ ਵਧਾਓਗੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਪਲਾਈ ਵਧਾਓਗੇ ਕਮਾਣੀ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ 100 ਮਣ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈਂਡਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਕ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੈਕ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੈਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੈਕ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਡੋਰ। ਬਾਕੀ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਰੋਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ
ਜਨਾਬ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਕਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੋਡ ਪ੍ਰੈਸ ਜੈਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਵਿਊ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਤਬ ਤੱਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੇਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।